تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس کو نہ دیں گے مولا اس کو دیں گے نواب آصف الدولہ. تو یہ فرماتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ جس کو نہ دیں گے مولا اس کو کیا دے گا آصف الدولہ. یہ کہو کہ جس کو دلوائیں گے مولا اس کو دے گا آصف الدولہ. ایران کا گلاب اور ہندوستان کا کمل اور اس کی خوشبوؤں کا مجمع یعنی دا امیلگمیشن آف دی فریگرنس، اس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں اور وہ لکھنؤ کی ہے. ان کے لیے بہت غلط لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جوتی پہنانے والا کوئی نہیں تھا تو یہ جوتی نہیں پہن پائے تو یہ بھاگ نہیں پائے. ایسا نہیں. امام باڑے کے بارے میں ایک بہت پرچلت وہ بات ہے کہ یہاں پر کسی ایک بوڑھی عورت کی جھوپڑی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اور نواب اتنے وہ تھے کہ انہوں نے خود جا کے اس بڑھیا سے مانگی. ایسا تھا بتائیے اگر تھوڑا سا وستار سے. کہ جو آصفی مسجد ہے جی یہ پہلے تعمیر ہو چکی تھی. اچھا، یہ مطلب امام باڑہ بعد میں بنا ہے؟ امام باڑہ بعد میں بنا ہے، آصفی مسجد پہلے سے تعمیر ہو چکی تھی. جی. نواب آصف الدولہ جب اپنے وزراء، اعزاء، شرفاء ان کے ساتھ وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو نماز کے بعد لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش اس مسجد کے شایان و شان اس سے ملک ایڈجسٹنٹ ایک امام باڑہ بھی ہو تو کیا خوب ہو. تو انہوں نے فرمان جاری کیا کہ اس کے امام باڑے کے لیے نقشے سبمٹ کیے جائیں. حافظ کفایت اللہ جو کہ ایرانی نسل کے تھے ان کا نقشہ پاس ہوا، لیکن اس نقشے میں ایک بڑھیا جن کو لاڈو ساخن کہتے تھے ان کی ایک کھپریل پڑی ہوئی تھی. کفایت اللہ نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ جگہ نہیں لی جاتی تو وہ اس میں کان آ جائے گا، وہ مکمل نہیں ہوگا. تو نواب آصف الدولہ بہادر نے ان ضعیفہ کے پاس ایک ہلکارہ بھیجا، ان سے یہ گزارش کی کہ یہ جگہ آپ ہمیں عنایت فرمائیں اور اس کے عوض میں آپ جو چاہیں جہاں چاہیں اور جتنا چاہیں ہم سے لے لیں. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ جگہ میں اس لیے نہیں دے سکتی کہ میں اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں. کون مولا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ آف اسلام کے نواسے تھے. ان کی بیٹی کے منجلے بیٹے تھے جو 10 محرم سن 61 ہجری کو یزید سے جنگ کرتے ہوئے 72 شہادتیں جنہوں نے دیں اور وہ انسانیت کی بقا کے لیے دیں، ہیومینٹی کو بچانے کے لیے دیں. اور یہ ایک پیغام دیا کہ کوئی جتنا بھی جابر و شاطر ہو آپ ثابت قدمی کے ساتھ حق پر رہ کے اس کا مقابلہ کیجئے، اور جو مظلوم ہے جو کمزور ہے اس کی حمایت کیجئے. تو جب لاڈو ساخن، لاڈو ان کا نام تھا، ساخن ان کا پیشہ تھا. یہ جو بھشتی ہوتے ہیں ساقی جو پانی پلاتے ہیں تو وہ ساخن تھیں، یعنی پیشے سے وہ بھشتن تھیں اور نام ان کا لاڈو تھا. اب نواب آصف الدولہ بنفس نفیس پرسنلی ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہی گزارش کی. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جگہ اس لیے نہیں دے سکتی کہ میں اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ جن مولا کا تعزیہ آپ رکھتی ہیں انہی مولا کا تعزیہ اور زری رکھنے کے لیے میں ایک امام باڑہ تعمیر کروانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں میری کہ جس تاریخ میں اپنا تعزیہ رکھتی ہوں اور جس جگہ پر رکھتی ہوں اسی تاریخ اسی مقام پر رکھا جائے. تو انہوں نے کہا منظور. تو نواب آصف الدولہ کو لاڈو ساخن نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر وہ جگہ ہبہ کر دی اور اس کی کوئی اجرت نہیں لی. لیکن 1784 کی یہ بات ہے کہ جب یہ وعدہ کیا گیا تھا اور آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن 28 ذی الحج یعنی جو اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے، بقرہ عید جس میں منائی جاتی ہے، اور 10 محرم کو حج ہوتا ہے، اس کی 28 تاریخ
इमाम बाड़े सजा दिए जाते हैं, इसलिए कि चांद 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। तो 28 ज़िलहिज को आसफ़ी इमाम बाड़े में लाडो साखन का ताज़िया गश्त करके उसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर वो रखती थी, और उनकी खपरेल की वो लकड़ी का दरवाज़ा उसी जगह पर लगा हुआ है निशानदही के लिए। और पहली मुहर्रम को जब शाही ज़री का जुलूस उठता है तो ज़री के पीछे बुढ़िया का ताज़िया या लाडो साखन का ताज़िया अब भी रखा जाता है, चलता है, जुलूस में शरीक होता है, और लोग उन पर भी फातिहा पढ़ते हैं और मौला के नाम पर गिरिया और बुका करते हैं। तो ये अवध के नवाबीन थे। उस ज़माने में दिन में ये इमाम बाड़ा तामीर किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे शुराफा थे कि अगर दिन की रोशनी में वो ईंट वगैरह ढोते तो उनकी तौहीन होती, लेकिन वो मुफ्त का पैसा भी नहीं चाहते थे। वो बड़े खुददार थे, अपने खून और पसीने की कमाई चाहते थे। तो नवाब आसिफउद्दौला ने कहा कि रात को मशालों की रोशनी में, चूँकि आपको बनाना नहीं आता है, तो 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्टेड पोर्शन आप उसको गिराइए, यानी बना हुआ गिराइए, बना हुआ गिराइए, ताकि उनको रोज़ी और रोटी भी मिल सके और तामीर में ताख़ीर भी होती रहे कि जब तक कहत है तब तक लोगों को, जब तक अकाल है तब तक रोज़ी और रोटी मिलती रहे। तो लोगों का ये कहना था कि जिसको ना देंगे मौला उसको देंगे नवाब आसिफउद्दौला। तो ये फरमाते थे कि ये ना कहो, पर जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला, ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देगा आसिफउद्दौला। तो ये बड़े हमदर्द, बड़े गरीब परवर, अपनी रियाया को ऐसा समझने वाले कि एक बार होली और मुहर्रम की 10 तारीख़ एक साथ पड़ गई और ये करबला से तशरीफ़ ला रहे थे। चौक में लोग गुलाल खेल रहे थे, होली खेल रहे थे। लोगों ने चाहा कि नवाब के साथ भी होली खेलें, तो इनकी शाही सवारी रुकी, ये उतरे, इन्होंने भी अपने गुलाल लगवाया। तो उनके वज़ीर ने जब पूछा कि आज तो इतना गम की तारीख़ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे बच्चों की तरह हैं, ये हमारी खुशी में शरीक हैं, हम इनके गम में शरीक हैं, वो हमारे गम में शरीक हैं, हम इनकी खुशी में शरीक हैं। तो इस तरह से ये एक सेकुलर एस्पेक्ट जो था, गंगा जमनी जो तहज़ीब है, ईरान का गुलाब और हिंदुस्तान का कमल और इसकी खुशबुओं का मजमा, यानी द अमालगमेशन ऑफ द फ्रैग्रेंस, इसको गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं और वो लखनऊ की है। और यही वजह है कि आज तक हमें फ़ख्र है कि लखनऊ में कभी कोई कॉम्युनल राइट नहीं हुआ। कोशिशें बहुत की गई, लेकिन ये कि लोगों ने आपस में कहा कि ये किसी की साजिश है। अगर मान लीजिए मस्जिद में सूअर का सर काट के फेंका गया और मंदिर में गाय का सर काट के फेंका गया, तो लोगों ने उसको गोता कर दिया, उसको धो के साफ़ कर दिया और ये कह के कि ये किसी की साजिश है, और वो मामला जो था वो रफ़ा दफ़ा। सर, लखनऊ की जब बात होती है तो यहाँ का एक खाना और दूसरा पहनना, आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाएंगे, ऐसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना लजीज और लज्जतदार खाना लखनऊ का है। और चिकन खाना, मतलब एकमात्र ऐसा शहर है पूरी में दुनिया में कह लूँ कि जहाँ खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। तो अगर थोड़ा सा पहनावा और खाने का जिक्र आपकी जुबान से लखनऊ में। देखिए, जहाँ तक चिकन का ताल्लुक़ है, चिकन नहीं खाया जाता। नहीं, वो कहने में चिकन खाया जाता है, लेकिन अब चिकन जो है ये चिकन नहीं था, ये एक टर्किश वर्ड था, चिख। ओके। चिख माने जाली, जिसमें से रोशनी और हवा का गुज़र हो सके। और चिकन के काम में जाली एक टाका भी होता है। वो इसलिए होता है कि ये मलमल के ऊपर, सफ़ेद मलमल पर सफ़ेद तागे से ये बनाया जाता था, उसमें जाली भी काटी जाती थी। जैसे मोटर कार में रेडिएटर होता है, रेडिएटर जो है वो जालीदार होता है और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। जब गर्म हवा इस पानी से टकराती है तो वो अंदर ठंडा करती है। इसी वजह से ये चिकन की जो जाली है, जब मलमल के अंगरखे में, कुर्ते में
दुपट्टों में, साड़ी में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में बनाई जाती है, उसका मकसद यही है कि उसमें से हवा और रोशनी का गुज़र हो सके और इंसान के जिस्म में जो पसीना, उसमें जब वो हवा लगे तो उसको ठंडा और ताज़ा महसूस कर सके। ये चिक से वो चिक हुई, जो चिकनकार होते हैं, जो कि इसके कारीगर होते हैं, और इस काम को चिकनकारी कहा जाता है। और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो चिकन, इसका जीआई एक्ट में लखनवी चिकन का शुमार है कि जो हाथ की बनी हुई लखनऊ की चिकन है वही ख़ास चिकन है। और अब तो चाइना ने मशीन मेड भी चिकन निकाल दी। इंसान जो है वो हाथ की बनी हुई और मशीन की बनी चिकन में कंफ्यूज भी होता है। जो चिकन मशीन की बनी हुई है वो बहुत ही ज़ाहिर है कि नीट होती है, सस्ती होती है, तो आम तौर से इसके ऊपर जो हाथ की बनी हुई चिकन होती है इस पर असर पड़ता है। तो इस वजह से यह है कि जो पुराने बेहतरीन उस्ताद कारीगर हैं उनको गवर्नमेंट को पैट्रनाइज़ करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, उनसे इस तरह के नमूने बनवाना चाहिए जो कि यादगार रहें, जो कि एग्ज़िबिशन में और म्यूज़ियम संरक्षण की ज़रूरत है। चूँकि चिकन का भी कारोबार तकरीबन 3 लाख लेडीज़ जो हैं लखनऊ और लखनऊ के क़ुर्ब जवार में कॉटेज इंडस्ट्री के तौर के ऊपर ये बनाया जाता है। 4000 करोड़ का तकरीबन सालाना कारोबार है जहाँ इसका टर्नओवर है। पहले इसको मर्द बनाते थे, वो आरी और जरदोज़ी का काम जो था वो औरतें करती थीं, क्योंकि पहले महलों में ये ज़्यादा होता था। लेकिन बाद में 1857 आया, गदर अबूद मचा, लोगों के घर उजड़ गए, लखनऊ तबाह बर्बाद हो गया, तो ये चिकनकारी जो है ये औरतों के हाथ में आ गई। अब दूसरे वाले चिकन आरी और जरदोज़ी जो है ये मर्दों के हाथ में आ गई, क्योंकि वो अड्डे पर होती है और उसके लिए जगह ज़्यादा ज़रूरत होती है। चिकन ये है कि आप अपने घर में हैं, अपनी घरदारी भी कर रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, जो आपको वक्त मिला आपने बैठ के चिकन भी बना ली, उससे आमदनी का भी ज़रिया हो गया। चिकन जो है वो एक नायाब यहाँ की देन है। खाने का जो लज्जत है वो अगर उसके बारे में थोड़ी सी आप देखिए, लखनऊ में जितना अच्छा खाना पकता है और जितनी वैरायटी है उसका एक रीज़न है। क्योंकि अवध का ये जो सेंटर रहा, कैपिटल रहा लखनऊ, ये सल्तनत जो थी ये हिंदुस्तान में बहुत रिच, सोफिस्टिकेटेड, अदब और तहज़ीब के लिहाज से अपने उरूज पर थी। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह ने जब लखनऊ छोड़ा, उनके लिए बहुत गलत लोग बताते हैं कि वो जूती पहनाने वाला कोई नहीं था, तो ये जूती नहीं पहन पाए, तो ये भाग नहीं पाए। ऐसा नहीं था। ये अपनी ताकत को भी जानते थे, अंग्रेज़ों की ताकत को भी जानते थे। तो इन्होंने ये महसूस किया कि हमारी ताकत अभी उस लायक नहीं है। ये फ़ौजों को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन इनकी फ़ौजें अभी ट्रेन नहीं हुई थी। इनके पास वो सोफिस्टिकेटेड वेपनरी भी नहीं थी जो कि अंग्रेज़ों के पास थी। ज़्यादातर हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ काबिज हो चुके थे। अवध एक ऐसी सल्तनत बची थी जिसके ऊपर वो कब्ज़ा करना चाहते थे, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह को यहाँ के जो हिंदू थे वो अपना कृष्ण कन्हैया कहते थे। उनके स्केचेस जो थे अपनी दुकानों में बरकत के लिए टांगते थे। तो ये था कि यहाँ बहुत अमन व अमान था, बहुत सुकून था। नवाब वाजिद अली शाह की इज़्ज़त बहुत थी। तो ये था कि चूँकि ये पीसफुल एक सल्तनत रही, खाना ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें दावतें होती हैं और उस ज़माने में बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता था। इसमें 3 बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं खाने और पकाने के। सबसे पहला तो ये है कि ये ज़ायक़ेमंद हो, शुड बी डिलिशियस, कि आपकी ज़बान के ऊपर लुक़मा आया और लुत्फ़ आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि शुड बी एरोमेटिक, खुशबूदार हो, कि यहाँ पक के और वहाँ पता चले कि क्या पक रहा है, खाना पक रहा है कहीं। तीसरी चीज़ है कि ये मुरग़्ग़न हो, यानी इट शुड बी रिच,
रिच इन द सेंस کہ جو آپ غذا کھا رہے ہیں وہ آپ کے انگ کو لگے لیکن معدے پر گرانی نہ ہو، انڈائجیشن نہ کرے، سپاچ آپ کو انرجی دے، وائٹیلٹی دے، طاقت دے اور آپ کو تازگی دے۔ تو یہاں کے اوپر جب مغلائی ڈشز آئیں تو یہاں کے نوابین اودھ، بیگمات اودھ، یہاں کے خانسامہ، یہاں کے باورچی، یہاں کے رسوئیا، یہاں کے رکابدار، انہوں نے یہ جدت کی کہ یہ چیز 3 فنڈامنٹلز تو صحیح ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے۔ انہوں نے جوڑ بنائے، کون سی روٹی کس چیز کے ساتھ کھائی جائے کہ اس کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ تو نہاری پہلے سے موجود تھی، لکھنؤ نے کلچے کی ایجاد کی، جو پرتدار کلچہ جہاں ہوتا ہے وہ نہاری کا جوڑ ہے۔ جاڑوں میں اگر اس کلچے کے ساتھ وہ نہاری کھائی جائے تو اس میں 2-3 خوبیاں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس میں جو بون میرو، جو ہڈے کا گودا ہوتا ہے، اس میں چس ہو، چپک ہو، اور ایسی ہو کہ جاڑوں میں آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگیں۔ تو یہ نہاری جو ہے، اس کو لوگ نہاری کہتے ہیں، یہ ہے نہاری۔ نہار لیل و نہار کہتے ہیں، نہار صبح کو کہتے ہیں، لیل رات کو کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ رات بھر پکتی ہے، چڑھی رہتی ہے، اور صبح اس کو کلچے کے ساتھ کھایا جاتا ہے نہار منہ، تو وہ نہاری کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر باقر خوانی، شیرمال، مختلف قسم کے پراٹھے اور کباب، پلاؤ، قورمے، قلیے، اور ہیلدی کمپٹیشن کی وجہ سے ایک چیز اس میں جو اور جدت کی گئی کہ ایک سینس آف ڈسگائز اس میں ڈالا گیا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان ہیں، جی آپ نے ہمیں دعوت دی، دسترخوان کے اوپر کھانا سجا ہوا ہے، بڑی ورائٹی ہے، آپ کے سامنے ایک ڈش رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ مٹھاس ہے یا سلونی ہے، یہ قورمہ ہے یا مربع ہے۔ تو اس میں یہ سینس آف ڈسگائز پیدا کی۔ پھر جب ہم آپ کے مہمان ہوئے اور آپ میزبان ہوئے، آپ نے کوئی ایسی ایجاد کی کہ ہم کنفیوز ہو گئے، تو اس طرح سے یہ ہیلدی کمپٹیشن جو تھا وہ چلتا رہا، جس کی وجہ سے یہاں پر ورائٹی آف فوڈ، کلنری آرٹ، کوزین، اور اتنی ورائٹی پیدا ہوتی رہی۔ جب 1856 میں نواب واجد علی شاہ تشریف لے گئے تو شاہی باورچی اور رکابدار جو تھے تو ان کو سیکنڈ لائن آف پیٹرنیج یہاں کے تعلق داروں نے، وہ زمینداروں نے دیا۔ لیکن 1952 میں جب زمینداری اور تعلق داری ابالیشن ہو گیا اور وہ تعلق داران جو تھے وہ تخت سے تختے پہ آ گئے تو ان کی جیبیں خالی ہو گئیں اور یہ پیٹرنیج جو تھا وہ کم ہو گیا۔ تو یہی جو خانسامہ تھے، جو باورچی تھے، جو رسوئیا تھے، انہوں نے اپنے اپنے جوائنٹس کھول دیے۔ یہاں لکھنؤ میں آپ کو وہ ذائقہ بہت کم پیسوں میں ہر گلی و کوچے میں نظر آتا ہے جو آپ اس سے محظوظ ہیں۔ اس کو لکھنؤ میں فلموں کا ایک بڑا چلن ہو گیا ہے، اور آپ نے بھی جو ایک امراؤ جان فلم بنی اس میں بھی آپ کا یوگدان رہا، آپ نے بھی، اور ابھی حال ہی میں ایک گلاب و ستابوں۔ تو لکھنؤ بھوشیہ میں فلم کے درشٹیگت کیسا اپنا مہتو رکھتا ہے، اور تھوڑا سا اس بارے میں اگر آپ بتا سکیں۔